39 जवान सवार सन। कई जवानां दी मौत दा खदशा प्रगटाया जा रहा है। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। आईटीबीपी दी बस हादसे दा शिकार हुई है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस दी बस जिस दे विच 39 जवान सवार सन। कई जवानां दी मौत दा खदशा प्रगटाया जा रहा है। वड्डा हादसा जम्मू कश्मीर दे पहलगाम दे विच वापरिया है। 39 जवान इस बस विच सवार सीगे। आईटीबीपी दी बस सीगी और यह बस हादसे का शिकार हुई है। कई जवानों की मौत का खदशा प्रगटाया जा रहा है। इस वेले की सब तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई है। इस बस के 39 जवान जिहड़े सीगे वो सवार सी और इस बस के जिहड़े जवान सवार सीगे बस हादसे का शिकार हुई है और कई जवानों की मौत का खदशा जिहड़ा है वो प्रगटाया जा रहा है। इस वेले आईटीबीपी की बस जिहड़ी हैगी हादसे का शिकार हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम दे विच इस वेले की सब तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम दे विच वड्डा हादसा वापरिया है जिथे आईटीबीपी की बस जिहड़ी हैगी हादसे का शिकार हुई है और तस्वीरां जिहड़ियां ने वो इस हादसे दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने। किस तरीके आईटीबीपी की बस जिहड़ी हैगी है वो हादसे का शिकार हुई। आईटीबीपी के जवान सवार सन। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस सीगी। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग की बस सीगी। इस आईटीबीपी के जवान सवार सीगे। 39 जवान जिहड़े हैगे इस ते सवार सी और 39 जवानां चों कईयां दी मौत का खदशा प्रगटाया जा रहा है। इस हादसे दे विच ये पहली तस्वीर है इस हादसे की। दिल कमाऊ हादसा। बस की हालत देख के तुहानूं समझ आ सकता है कि कितना वड्डा हादसा रहा है। यह बस के पर खच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। किवें हादसा वापरिया है, किवें ये दुखांत होया है, किवें हालात इस वेले बने हुए ने, राहत और बचाव कार्य की किए जा रहे हैं। इन्हां सारे सवालों का जवाब लैण की कोशिश करते हैं। तेजिंदर सोढी साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। तेजिंदर की जानकारी है इस पूरे हादसे के बारे? देखो जी, आईटीबीपी का दसना है कि कोई 39 आईटीबीपी के जिहड़े कर्मचारी सी बस में जा रहे सीगे। ये चंदनवाड़ी तो पहलगाम की तरफ बस जा रही थी। कहना है जो आईटीबीपी ने दस्सिया है कि बस की ब्रेक फेल होने की वजह नाल बस जिहड़ी है नाल दे जिहड़ा दरिया बह रहा उहदे विच डिग गई है, जिहदी वजह नाल काफी कैजुअलिटी हुई है। फिलहाल आईटीबीपी इस वक्त लोकल पुलिस ते बाकी जिहड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज हैगी उन्हां दी हेल्प नाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिहड़े लोग उत्थे फसे हुए हैं आईटीबीपी के कर्मचारी उन्हां नूं कड्ढण की कोशिश की जा रही है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन दुखद खबर यह है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਲੋਕ ਸੀਗੇ। 37 ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਦਰ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਿੱਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ नाल भी हो सकती है। बस की तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दस रही हैं कि बस की कितनी बुरी हालत हो गई है। बस इस वक्त लेटेस्ट खबर है कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैगा। एडिशनल फोर्सेज उत्थे भेज दी गई हैं ताकि कोई भी अगर मिसिंग पर्सन है आईटीबीपी का या जम्मू कश्मीर पुलिस का ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਸਪੌਟ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर, असं तस्वीर एक बार दिखा रहे हैं। तुहाडे नाल लगातार मैं गल करांगा। तेजिंदर सोढी साडे सहयोगी सानूं जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरां दिल कमाउण वालियां ने। बस की हालत देख के समझा जा सकता है बस दी पर खच्चे उड्डे हुए ने और क्यों यह हादसा वापरिया है क्योंकि ब्रेक फेल हो गई सीगी। इस करके बस जिहड़ी हैगी है जिहड़ी चंदनवाड़ी तो पहलगाम जा रही सीगी जिस दे विच कुल 39 जवान सवार सीगे। 37 जवान आईटीबीपी दे ने, 2 जवान जिहड़े हैगे वो जम्मू कश्मीर पुलिस दे सीगे। JK03A इस बस का जिहड़ा नंबर हैगा वो भी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। ये बस हादसे का शिकार हुई है और हादसा जिहड़ा हैगा ब्रेक फेल होने तो बाद वापरिया है। और जिहड़ा दरिया देख रहे हो तुसीं नाल इसका पानी जिहड़ा हैगा बहुत फ्रीजिंग वाटर हुंदा है, फ्रीजिंग टैंपरेचर हुंदा है, ठंडा पानी हुंदा है। हाइपोथर्मिया करके भी कैजुअलिटीज हो सकदियां ने। जिस तरीके तेजिंदर दस रहे सीगे राहत और बचाव कार्य जिहड़े लगातार जारी ने और वीडियो क्लिप भी जिहड़ा हैगा सामने आया है। फौज के जवान पहुंचे हुए हैं, पुलिस के जवान पहुंचे ने। राहत और बचाव कार्य जिहड़े हैगे उसनूं अंजाम दिता जा रहा है। इस थां दे उत्ते बस की हालत की हैगी है ये देख के समझा जा सकता है कितना भयानक हादसा हैगा। तेजिंदर लगातार साडे नाल मौजूद ने। तेजिंदर, किस टाइम ते हादसा वापरिया है, कदों यह हादसा होया है? देखो ये हादसा कोई लगभग अद्धे घंटे पहले की खबर है। जो ये हादसे के बारे पता लग्या
आईटीबीपी का यह दसना है कि ये बस जी है चंदनवाड़ी तो पहलगाम की तरफ आ रही थी। लगता है कि जी रिसेंटली अमरनाथ यात्रा कंक्लूड हुई है वो आईटीबीपी के कर्मचारी उत्थे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के डिप्लॉयमेंट में जो हटाया जा रहा है उतों हिल एरिया तो वापस लाया जा रहा है कैंप से। लोग भी उत्थे ही डिप्लॉय थे। चंदनवाड़ी रूट जो बाबा बरफानी की गुफा च जाता है तो उत्थे इन्होंने लोगों की डिप्लॉयमेंट थी। डिप्लॉयमेंट वापस लाया जा रहा थी पहलगाम। ਜਦੋਂ कि अद्धे रस्ते पहुंचे जब बस पहुंची थी कहने की आईटीबीपी का कहना है कि ड्राइवर ने नोटिस किया कि बस की ब्रेक फेल होगी। उन्हें बस रोकने की कोशिश की थी लेकिन बस से आपा कंट्रोल नहीं कर पाया तो बस नाल ही रुकांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਸ ਬੱਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की बस आईटीबीपी के 37 जवान सवार पुलिस महकमे की बस का ब्रेक फेल होना इसको सिंपल एक इंसीडेंट मान लिया जाए किते कोई साजिश तो नहीं? देखो ये तो इंक्वायरी जी इनिशिएट की जाएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सामने आएगा कि कोई साजिश थी या एक टैक्नीकल ग्लिच सीगा या फेलियर सीगा मैकेनिकल फेलियर सीगा जिसकी वजह नाल बस की ब्रेक फेल हुई है। फिलहाल ये कॉमेंट करना काफी प्री मैच्योर रहेगा लेकिन इंक्वायरी की जाएगी वो भी देखा जाएगा कि की वजह थी बस की ब्रेक फेल हुई। जो बस को भेजा गया कि इनू टेस्ट नहीं किया गया चैक नहीं किया गया सारे किसी की जी इंक्वायरी होएगी वो सारा सामने आएगा। लेकिन इस वक्त जी प्रायोरिटी हैगी मेन फोकस है कि किस तरह जो लोग उत्थे इंजर्ड है जोड़े जख्मी है उन्होंने फर्स्ट एड दिता जाए उन्होंने इलाज किया जाए। जी साढ़े को दुखद खबर ये आ रही है कि 4 आईटीबीपी के जोड़े जवान है वो इस हादसे में अपनी जान गवा चुके हैं। होर भी कई जवान है जोड़े की कंडीशन काफ़ी सीरियस बनी हुई है लेकिन इस वक्त बुरी खबर ये आ रही है कि 4 जवान जोड़े है वो अपनी जान गवा चुके हैं इस हादसे में। और भी कुछ जवान है जिन्हों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बचाव कार्य जो इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस आईटीबीपी सीआरपीएफ ते कुछ आर्मी की टीम की एडिशनल टीम उत्ते रश कर दी गई है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उन्होंने चलाया जाए। लेकिन बुरी खबर यह है कि 4 आईटीबीपी के जवान इस हादसे में अपनी जान गवा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर, 4 जवान शहीद होए ने इस हादसे दे विच। फिलहाल जी शुरुआती जानकारी मिल रही है तेजिंदर दस रहे ने 4 जवान शहीद हो चुके ने। जानकारी मिल रही है दुखद खबर 4 जवान शहीद होए ने। चंदनवाड़ी तो पहलगाम में बस जा रही सी। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस सी। 37 जवान आईटीबीपी के सवार सीगे। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सीगे जिहड़े बस नूं चला रहे सीगे। ड्राइवर नूं पता लगता है कि बस की ब्रेक फेल हो चुकी है, बस नूं कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के विच बस जिहड़ी हैगी है थल्ले जिहड़ा हैगा नदी दे वल जाके डिगदी है। जिहड़ी दरिया वग रिहा सीगा उस दे नेड़े जाके डिगदी है और हादसा कितना भयानक सीगा तस्वीरां बयान कर रही ने। JK03A 3296 इस बस का नंबर सीगा। 3296 नंबर की बस सीगी और ये बस हादसे का शिकार हुई और हादसा कितना भयानक। हादसे के बस के परखच्चे उड़ गए ने और उस तो बाद ये तरथली का माहौल हर पासे है। जिथे नजर आ रहे ने लोग नजर आ रहे ने जिहड़े स्ट्रैचर ते आईटीबीपी के जवान जिहड़े जख्मी होए ने उन्होंने चुक के लेके जा रहे हैं। इस हादसे के जिहड़े जवान जख्मी होए ने उन्होंने लेके जा रहे हैं और दुखांत यह है कि 4 जवान शहीद हो गए ने इस हादसे के विच। इस वेले की सब तो वड्डी खबर जिहड़ा पहलगाम के नेड़े हादसा वापरिया है इस दे विच 4 जवान शहीद होए ने आईटीबीपी के जिहड़े आईटीबीपी के 37 जवान सीगे। 2 जवान जिहड़े सीगे जम्मू कश्मीर पुलिस के सीगे। कुल 39 जवान इस बस ते सवार सीगे। उन्हां चों 4 जवान जिहड़े हैगे वो शहीद होए ने। हालांकि यह आंकड़ा जिहड़ा हैगा वध सकदा है। खदशा यह हैगा क्योंकि लगातार जिस तरीके हुण जवानां नूं उत्थों चुक के जिहड़ा हैगा हस्पताल ले आंदा गया है, हस्पताल विच इलाज किया जा रहा है पर हाइपोथर्मिया एक वड्डी वजह बन सकती है जवानां नूं किसी भी तरीके के जानी नुकसान दी क्योंकि दरिया जिहड़ा वग रहा है उसका पानी बर्फ वर्गा ठंडा सीगा ते इस
वक्त इस तरीके का हादसा वापरना और इस हादसे तो बाद थल्ले तक पुलिस का पहुंचना, सुरक्षा दस्तियां का पहुंचना, फिर थल्लों जाके बॉडीज नूं कढना या जख्मियां नूं लेके आना, ऊपर तक लेके आना, सड़क तक लेके आना और उस तो बाद उन्होंने हस्पताल लेके जाना, काफी ਜਿਹੜਾ वक्त हैगा इस विच लग जाता है पूरे प्रोसेस के विच। और उस दौरान ਜਿਹੜਾ हाइपोथर्मिया की वजह करके मुश्किल ਜਿਹੜੀ हैगी है कई बार ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की बस सी जिसनों जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चला रहे थे और 37 जवान इस ITBP के सवार थे। ये सारे जरा अमरनाथ यात्रा जी चल रही थी उत्थे इन्हां दी तैनाती सी, उस तो वापिस जिहड़ा हैगा इन्हां नूं लिआंदा जा रहा सी, उत्थों वापसी कर रहे थे और उस वेले हादसा वापरिया। 4 तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरां दे राहीं दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके हादसा जिहड़ा हैगा हादसा वापरदा और हादसे तो बाद तरथल्ली मच जाती है चारे पासे। सिर्फ ते सिर्फ एंबूलेंस दी आवाज़ां सुनाई दे रही ने, भजदे हुए लोग जिहड़े हैगे वो नजर आ रहे हैं। ते शंकर आनंद मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, बड़ा हादसा, 37 ITBP जवानों को लेकर जा रही जम्मू कश्मीर पुलिस की बस हादसे का शिकार होती है और हादसा हुआ बस के ब्रेक फेल होने की वजह से। निश्चित तौर पर देखिए एक बहुत बड़ा हादसा कहा जा सकता है और बहुत दुखदायी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, अभी शुरुआती जो इसकी वजह बताई जा रही है ब्रेक फेल होने की वजह बताई जा रही है। और इस बस में तकरीबन 39 जवान सवार थे। 39 में से 37 जवान, यानी 37 जवान ITBP के थे और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे जो उस बस में सवार थे। जब ये जिस वक्त में बस जो है हादसे के शिकार हुई, उसके बाद मौके पे ही 4 जवान वहां पे 4 जवान काफी गंभीर रूप से घायल हुए और उसके बाद 4 जवान जो है मौके पे ही दम तोड़ दिए। हालांकि करीब 10 से 15 जो जवान हैं वो काफी गंभीर हालत में हैं और उन्हें पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो जख्मी जवान है उनका और जो उसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है, लेकिन अभी शुरुआती तौर पे हम लोग को 10 से 15 जवानों की नाम बकायदा बताया गया है कि वो 10 से 15 जवान फिलहाल अभी जिनका पास अस्पताल में काफी गंभीर हालत में उनको भर्ती कराया गया है। और ये इन जवानों की अगर बात करें तो ये जो बस है वो चंदवारी से पहलगाम की ओर आ रहे थे। और अगर इस रूट की अगर बात करें तो ये जो जवान हैं ये अमरनाथ स्थित जो पवित्र गुफा है वहां से अब उनको अपने अपने वापस स्टेशन पर जब लौट के आ रहे थे तो उसी दौरान में बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और जिस तरह से अगर कहा जाए अमरनाथ यात्रा की बात करें तो ये पवित्र गुफा के आसपास में ITBP के जवानों की तैनाती ज्यादा होती है और हालांकि दूसरे अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती होती है, लेकिन परसों ही वो जो एक यात्रा की जो तिथि होती है 15 दिनों की वो समाप्त हो चुकी है। अब अपने तमाम जो जवान हैं वो अपने अपने स्टेशन की ओर अब वापस लौट रहे हैं और अलग अलग टुकड़ियों में वापसी होती है। तो ITBP के जवान इस छोटे से बस में सवार होकर के वापस लौट रहे थे और इसी दौरान में ये हादसा होता है और हादसे में 4 जवानों के शहीद होने की वो भी खबर आ रही है। हालांकि अभी तक जो औपचारिक तौर पे आंकड़ा है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि 10 से 15 जवानों को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, क्या ब्रेक फेल की वजह से हुआ है या तेज रफ्तार की वजह से हुई है या कुछ और भी उस बस में तकनीकी खामियों की वजह से हुई है, इस तमाम मामलों की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तमाम जितने भी जख्मी जवान थे उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उनका बेहतर तरीके से इलाज करवाया जा रहा है। ITBP के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ITBP मुख्यालय से यानी दिल्ली स्थित ITBP मुख्यालय से भी वरिष्ठ अधिकारी लगातार संपर्क में जुड़े हुए हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से बस हादसा हुआ है और तमाम जवानों को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से उचित मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द उन तमाम जवानों को बच सके। निश्चित तौर पे बड़ा हादसा है और इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए तमाम मामलों की पड़ताल भी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल्द से जल्द बेहतर तरीके से स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन
ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 37 ਜਵਾਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, 37 ਜਵਾਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇहद ਭਿਆਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 39 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋਦਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ 6 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ 6 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 6 ਜਵਾਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੱਸ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਜਵਾਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। 37 ਚੋਂ 6 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ, 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਨ ਸਪੌਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਨ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 37 ਜਵਾਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ, 2 ਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। देखो आहो दुखद घटना खबर आ रही है कि 6 आईटीबीपी ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ। ਟੋਟਲ ਬੱਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਠੰਡਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ, ਫੌਜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੱਸ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵੱਲੇ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 6 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਵਾਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਖਦ ਹਾਦਸਾ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਜਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਖਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਖਦ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ 6 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 39 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰਸੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ